द खालस टीवी की खालस रिपोर्ट दे विच सब दा स्वागत है। मैं हरशरण कौर। पंजाब के किसानों ने कल दिल्ली जाके केंद्र के नुमाइंदियां दे नाल गलबात की। हालांकि एक गलबात बेसिट्टा रही। किसान इस मीटिंग का बाइकआउट करके आ गए सी क्योंकि कोई भी ढंग का बंदा गल करन लई किसानां दे नाल नहीं पहुंचा सी। एक किसानां ने इल्जाम लाया सी। सो किसानां ने इस मौके मंग पत्र दिता सी। जिहड़े सरकारी नुमाइंदे सीगे, खेती मंत्रालय के नुमाइंदे सी, उन्हां नूं मंग पत्र सौंपे सी। उन्हां मंग पत्रां दे विच क्योंकि वख-वख जथेबंदियां दे लीडरां ने वक्खो वखरे मंग पत्र सौंपे सीगे। उगराहां जथेबंदी ने वख सौंपे ते जिहड़े 29 किसान जथेबंदियां दा 7 मैंबरी जिहड़ा वफद सीगा, 7 मैंबरी कमेटी सी, उसने वखरे तौर पर मंग पत्र सौंपिया। इन्हां मंगां दे विच कानून रद्द करन दे नाल एक बड़ी अहम मंग है डॉक्टर स्वामीनाथन कमिशन दीआं सिफारिशां नूं लागू करना ते सारियां नूं लागू करना। एक किसान बार-बार मंग कर रहे ने। डॉक्टर स्वामीनाथन दीआं सिफारिशां दे विच किसानां दे लई जो सिफारिशां कीतियां गईयां ने इस कमिशन दे वल्लों, उहदे विच आखिरकार है कि ये सानू सारिआं नूं हाले तक नहीं पता। अज दी खास रिपोर्ट दे विच असीं तुहानूं सब नूं डिटेल दे विच दस्सांगे कि आखिरकार डॉक्टर स्वामीनाथन किसानां दे हक विच अजिहा की कहंदा है कि किसान लगातार पिछले कई सालों तो इस रिपोर्ट दीआं सिफारिशां नूं लागू करन दी लगातार मंग कर रहे ने ते अजिहा की है इहदे विच कि सरकारां इस नूं लागू नहीं कर पा रहीआं। ना डॉक्टर मनमोहन सिंह दी सरकार ने कीता ते ना ही मोदी सरकार कर रही है। अज सारी रिपोर्ट इसे ते दसांगे। डॉक्टर स्वामीनाथन दी जिहड़ी मुख गल सी ओह सी पंजाब नूं विशेष खेती जोन ऐलान के विशेष पैकेज दिता जावे। वो कहते हैं कि देश की अन्न सुरक्षा जिहड़ी हैगी है वो पंजाब दे विच अनाज पैदा कीते तो बिना संभव ही नहीं हैगी। जे पंजाब अज अनाज पैदा करना बंद कर देवे तां देश दे विच अन्न सुरक्षा खतरे दे विच आ जाऊगी। डॉक्टर स्वामीनाथन ने यह भी सिफारिश की कि पंजाब नूं कणक झोने दे नाल अपने पद्धर ते ही 2-2 सालां बाद 1 साल दे विचों बदलवियां फसलां बीजण दा मॉडल है जिहड़ा ओह अपनाउणा चाहीदा है। डॉक्टर स्वामीनाथन ही ओह इंसान ने जिन्हां ने किसानां दे लई सेहत बीमा ते किसानां दे लई बुढ़ापा पेंशन दी मांग की। ये मंगां डॉक्टर स्वामीनाथन ने जिहड़ियां कीतियां अज तक ना तां डॉक्टर मनमोहन सिंह दी सरकार इन्हां नूं लागू कर पाई है ते ना ही मोदी सरकार। ते ये भी बड़ी रोचक गल है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह दी सरकार ने ही एक मिशन बनाया सी 2004 दे विच। 18 नवंबर 2004 नूं देश दे जाणे पछाणे खेती विग्यानी प्रोफैसर स्वामीनाथन दी अगवाई दे विच राष्ट्रीय किसान कमिशन यानी कि नैशनल कमिशन ऑन फार्मर्स बनाया गया सी। 2 सालां दे विच इस कमिशन ने 6 रिपोर्टां तैयार कीतियां। दसंबर 2004 विच कमिशन ने सरकार नूं पहली रिपोर्ट सौंपी सी डॉक्टर मनमोहन सिंह दी सरकार नूं। अगस्त 2005 दे विच सरकार नूं दूजी रिपोर्ट सौंपी गई। 2005 दे विच तीजी रिपोर्ट, अप्रैल 2006 दे विच चौथी रिपोर्ट, 4 अक्तूबर 2006 नूं स्वामीनाथन कमिशन ने सरकार नूं 5वीं रिपोर्ट है जिहड़ी ओह पेश कीती। ते डॉक्टर स्वामीनाथन ने एक बड़ी अहम मंग इन्हां सिफारिशां दे विच कीती सी। कहा सी कि फसलां दे लागतां दे खर्चे दे उत्ते 50% मुनाफा किसानां नूं दिता जावे। पर डॉक्टर मनमोहन सिंह दी सरकार ने यह सिफारिश लागू नहीं की। खुद ही एक कमिशन बनाया सी पर खुद ही इस कमिशन दीआं सिफारिशां नूं सरकार ने लागू नहीं किया। डॉक्टर स्वामीनाथन कहते ने कि मैं तां सिर्फ 50% दी होई सिफारिश कीती है। दवाई कंपनियां तां 500% मुनाफे ते काम करदियां ने। कोई भी कारोबार 50% मुनाफे तो घट चल ही नहीं सकदा। तां फिर देश दे जिहड़े किसान ने ओही सारा कष्ट क्यों झल्लण। बाकी जिहड़े कारोबार हैगे ने ओह मुनाफे ते चलदे ने, किसानां नूं 50% भी मुनाफा नहीं हैगा। किड्डा धक्का है किसानां दे नाल। इसे एक गल तो तुसीं समझ सकदे हो। किसानां नूं महंगाई दे दौर दे विच डॉक्टर स्वामीनाथन कहंदे ने कि भोजन, कपड़ा, घर बनाउणा, घरां दी मुरम्मत करनी, अपनी समाजिक जिंदगी जिउणी, सिੱਖਿਆ ਅਤੇ सेहत ते खर्चा करना, बच्चों की सांभ संभाल करनी ते इस करके उन्हां नूं फसलां दी वाजिब कीमत चाहीदी है। ते ये सारे खर्चे करन दे लई एक किसान नूं 50% मुनाफा तां चाहीदा ही चाहीदा। ते अज हालात की ने? अज दे दौर दे विच जिथे जिथे मक्की जिहड़े
ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੱਕੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਇੰਨਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਲਿਜਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਫਿਗਰਸ, ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜੋ 45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 19 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗੁਣਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 280 ਤੋਂ 320 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 170 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 19 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਾੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ 50% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3% ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 50% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਦਾ 54% ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੇ ਨਿਚੋੜ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਹੁਣ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਰਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਡਰੇਨੇਜ, ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਭੂ ਪਰਖ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 4% ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋਖਿਮ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੀਮਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।
ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 1% ਸਬਸਿਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਬਲਾਕ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਸਤੂ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 50% ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲੇਜ ਨੌਲੇਜ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਚੌਪਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਜੋਖਮ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਮੁਲਕੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਸਲ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਕ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। 28% ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ, ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਐਮਐਸਪੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ 2007 ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।